इंडस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों यानी कि वरिंदरप्रीत वालों बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों आपां हर बुधवार की तरह अपना प्रोग्राम माइग्रेशन मैटर लैके हाजिर हाँ। जिद्दां कि थानू पता ही है कि अपना जिहड़ा प्रोग्राम है इहदे विच आपां माइग्रेशन नाल रिलेटिड जिहड़े भी नवे अपडेट आते हैं उन्हां बारे आपां जानकारी सांझी करते हैं तो हर बार आपां माइग्रेशन नाल जुड़ियां गल्लां आपां तुहाडे नाल शेयर करदे आ। तुहाडे जिहड़े दर्शकों के सवाल हुंदे आ ओह लैंदे आ ते जवाब भी दिंदे आ ते माइग्रेशन दे नाल जिहड़ी साडी कोशिश रहिंदी है कि सिर्फ जिहड़ी एक लॉ या रूल की आपां गल नहीं करते। माइग्रेशन साडी निजी जिंदगी नूं किद्दां प्रभावित करदा है आपां ओह गल्लां भी तुहाडे नाल सांझियां करदे आ। ते हर बार की तरह साडे नाल अमन जी हाजिर ने, आपां उन्हां नाल अगे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपां स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल अमन जी। सत श्री अकाल जी। थैंक की यू हाल सो चाल मच। ने जी? बहुत वधिया जी, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक। तो दोस्तों अगर तुसी कोई भी सवाल साडे तो अमन जी तो पूछना चाहते हो तो तुसी स्क्रीन दे नीचे नंबर देख सकते हो तो तुसी कॉल कर सकते हो सानू 0735589486 तो तुसी कमेंट दे राही भी साडे नाल जुड़ सकते हो। आपां तुहाडे कमेंट दा भी सवालों का जवाब देवांगे। तो अमन जी नूं हुण गलबात आपां शुरू करते हैं जी। की ताज़ा खबर हैगी अमन जी माइग्रेशन दी अजकल? जी सब तो पहला मैं रवायती सांझ पाउणी चाहूँगा अपने इंडोज टीवी के सारे दर्शकों नाल। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो जितों तक अपडेट की गल है वरिंदर जी, देखो अपडेट आपां अज दी पिछले कई दिनों तक हॉट टॉपिक चल रहा है जिहड़ा कि बड़ा मैं समझदा कि संजीदा भी है जी तो वो डिस्कस करना भी बनता है। तो ਉਹਦੇ की प्रभाव ने ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ जो तामझाम होया है पिछले कुछ दिनों के ये बारे ये पिछे इंडिया के की हालात ने आप उन्होंने बारे तो डिस्कस नहीं करांगे कि क्यों होयागा, लेकिन वह माइग्रेशन के उत्ते की इफैक्ट पियागा आप वो डेफिनेटली अज तुहाडे नाल सांझी करांगे ये गल ते दर्शकों नाल उन्होंने सवाल भी लवांगे। सब तो पहला आप गल करते हैं कि ये किन्ने टाइम लिए बंद होया, क्योंकि ये भी बड़े जिवें पिछले 2-3 दिनों के सानू ये बारे कॉल्स आ रही ने, सवाल आ रहे हैं दर्शकों के कि ये किन्ने टाइम लिए कोई एक्सटेंड भी हो जाऊगा कि नहीं, है ना किदां, क्योंकि एक्सटेंशन है जी वो बारे हाले किसी को नहीं पता। पर जी पहली मुढ़ली जानकारी है वो 15 मई तक आस्ट्रेलिया ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਈਵਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, UAE, UK, US, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਈਵਨ ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। 1-2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਤਾ। जी इंडिया च हालात बहुत माड़े चल रहे हैं इस वक्त। आप देखते हैं खबर सुनते हैं कि उत्थे ऑक्सीजन की कमी है, लोग किन्ना बुरी तरह तड़फ रहे हैं। उत्थे गुहार भी लाई जा रही है कि अपने कई कम्यूनिटी जी हैगी आ उत्थे जाके सेवा भी कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो जिद्दां आप देख सकते हैं खबर कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात ने। तो जी बिल्कुल इन्हां हालातां च मैं कहना भी जो ग्राफ हैगा उपर नूं जा रहा है एवरी डे। जिहड़ा मैं लास्ट टाइम चैक किया वो आई थिंक 3,62,000 समथिंग
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2200-2300 ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ PR ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਨਰ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, 15 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 2 ਨੂੰ, 3 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਉਹ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਜੀਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ 'ਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਂ 100 ਪਿੱਛੇ 2, 3, 4 ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫਰ ਨੇਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਸੋ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਡੈਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਡੈਫਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ 5G ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਤੋਂ, ਫੈਲੋਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਉਹ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਕਲਮ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ ਲੋਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਜੇ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ GT ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ GTE ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? GT ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, PR। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ 7-8 ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, PR ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ PR ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ TR ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੱਕ PR ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ GT ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈਗੀ,
ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਈਵਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਹ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਰੀਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਫਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਝੱਗਾ ਚੱਕਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਹਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੇਫ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਥ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ WHO ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰ ਮੋਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰ ਮੋਰ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਬਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟਡ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਵਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਏਜਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਹੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰੀਜਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ WA ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਧਾਂਦੀ ਵਾਚਿੰਗ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਮਰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਫॉर ਵੈਲਡਰਸ? ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਫॉर ਵੈਲਡਰਸ, ਵੈਲਡਰਸ ਦੇਖੋ 491 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਨੇਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਓਪਨ ਸੀਗੀਆਂ। 21 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 21 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 26 ਤੱਕ 27 ਤੱਕ, ਪਿਛਲਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਡੇਟਸ ਵਰ, ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਰ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 491 ਦੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ 190 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋ ਫੋਰ ਇਟ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 491 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਵਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਐਂਡ ਭੰਗੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਬੱਬਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲ ਬੱਬਲ ਦਾ, ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ 9 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਅ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, S48 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਜਾਂ B ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ C ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਤੇ ਹੋਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ C ਤੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ E ਤੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ A B C ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ। B ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, B ਤੋਂ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ C ਵਾਲੇ ਨੂੰ B ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ E ਵਾਲੇ ਨੂੰ B ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ C ਜਾਂ E ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 12 ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ B ਲੈਣ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 30 40 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 30-40 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਕਈ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ PR ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ 17th ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 8503 ਜਿਹਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਵਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬੀ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ 40-20, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 420 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 40-20 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 40-20 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 48 ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰਡ ਹੋ, ਈਵਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਟਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਦਾ, ਈਵਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਵੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ EOI ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ EOI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ। EOI ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਭੇਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰੰਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ EOI ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 420 ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ 40-20 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲ ਬਬਲ ਬਾਰੇ?
ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਬਲ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਟਿਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੌਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੌਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ? ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੌਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 482 ਵੀਜ਼ਾ, 3 ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। 482 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 186 ਹੈ ਅਤੇ 494, 3 ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ TR ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੌਂਸਰ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਮਿਲਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ 457 ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ PR ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ WA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ WA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ
ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ WA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਲ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਝਾਫਿਆਂ ਚ ਫਸੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਇਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਜ਼ਾਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ 0416965968। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।